Welcome to Math Campus. Here, unbox your math skill. I am Ranjani Rangarajan. The topic for this video is Class 10 Real Numbers. Class 10 Real Numbers la various patterns la நம்ம இன்னைக்கு HCF of two numbers using Euclid division algorithm deal பண்ண போறோம். The question is, find a HCF of 1656 and 4025 using Euclid division algorithm. Generally, Euclid division algorithm large numbers के HCF கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ரெண்டு large numbers கொடுக்கும்போது greater of the two numbers first identify பண்ணிக்கணும். இந்த கேஸ்ல நமக்கு larger of two numbers is 4225. So take this 4225. Make it as the dividend. 1656 will become our divisor. Start doing the division. 1656 tables la 2 times நம்ம multiply பண்ணா we get 3312. Subtract this 3312 from 4025. When I subtract this, I end up with a remainder 713. This is my first step of the division. So, இதுக்கு மேல normal division na நம்மளால proceed பண்ண முடியாது. But Euclid division algorithm is somewhat different. Euclid division la இந்த ரிமைண்டரையும் இந்த ஸ்டெப்ல இருந்த டிவைசரையும் நம்ம ரிப்பீட்டடா யூஸ் பண்ண போறோம். They will exchange their rules. The remainder 713 will become the new divisor. The previous divisor 1656 will become the new dividend. So, by exchanging the rule, 713 will become my divisor, 1656 will become my new dividend. So now start doing the division. 713 tables la 2 times multiply panna we get 1426. Subtract this 1426 from 1656. We end up with a remainder 230. Again, our remainder is not equal to 0. So, இந்த மாதிரி successive நம்ம divide பண்றதை எப்ப stop பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தனா, once you get the remainder 0, we will stop this procedure. ஆனா இந்த இடத்துலயும் எனக்கு remainder 0 கிடைக்கல. So, அடுத்த step of Euclid division குள்ள நான் enter பண்ணணும். இப்ப என்னோட new dividend will be 713. That is my previous divisor. 230 when divided by 3 gives 690. Subtract this 690 from 713. Now my remainder is 23. இப்பயும் எனக்கு remainder 0 கிடையாது. Again I will proceed with the division. So my new dividend will be 230. 23 tables la 10 times exacta 10 times na multiply பண்ணும்போது 230 ன்ற answer கிடைக்கும். So 10 times 23 when multiplied by 10 gives 230. Now my remainder is becoming 0. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான step. After 4 steps of Euclid division, I achieve the remainder 0. இதை achieve பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த division method நான் stop பண்ணிடுவேன். Now I need to identify the HCF. So remainder 0 வரும்போது அந்த corresponding step ஓட divisor என்னன்னு பார்க்கணும். That is our HCF. Always that number will become the HCF. Therefore, HCF of 1656 and 4025 is 23. இதை நார்மல் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடில் இவ்வளோ லார்ஜ் நம்பர்ஸ்க்கு நம்ம HCF கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது ரொம்ப டீடியஸான ப்ரொசீஜர். இப்போ இதை இன்னொரு விதமாகவும் இந்த டிவிஷன் அல்காரிதமை நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். We know that what is the Euclid division algorithm by statement dividend equal to B into Q plus R. Bன்றது நம்மளோட டிவைசர், Qன்றது நம்மளோட portion, R is our remainder. So first stepல நம்மளோட dividend என்னன்னா 4025. 4025 I started dividing it by 1656. So 1656 when multiplied by 2
and added with the remainder 713 gives 4025. So multiplied by 2 added with the remainder 713 gives 4025. இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த 1656 இந்த இடத்துக்கு மூவ் பண்ணிடலாம் டிவிடெண்ட் பிளேஸ்க்கு. இந்த ரிமைண்டரை என்னோட டிவைசர் பிளேஸ்க்கு மூவ் பண்ணுறேன். மூவ் பண்ணால் 713 into 2 713 into 2 plus the remainder 230 will give 1656. இப்போ next step உள்ள 713 இந்த இடத்துக்கு மூவ் பண்ணலாம். 230 டிவைசர் பிளேஸ்க்கு மூவ் பண்ணலாம். So 713 in the dividend place, 230 in the divisor place. 230 when divided by multiplied by 3 and added with 23 will give 713. Now move this 230 in dividend place and this remainder 23 to the divisor place. 23 when multiplied by 10, 23 when multiplied by 10 and added with 0 fetches 230. In this step the remainder is 0. The corresponding B value is 23. That is divisor is 23. That is our HCF. So இப்படி தான் நம்ம லார்ஜ் நம்பர்ஸ்க்கு யூக்ளிட் டிவிஷன் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி HCF கண்டுபிடிக்கணும். இன்னொரு ப்ராப்ளம் இதே மெத்தடில் நம்ம பார்க்கலாம். If HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then find the value of m. இந்த சம்லையும் நம்மளை HCF தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னொரு வேலை என்னென்னா mன்ற வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இந்த 65m minus 117ன்ற எக்ஸ்பிரஷனை ஐ எம் கோயிங் டு ஈக்வேட் டு த HCF வேல்யூ. அதுக்கு முதல்ல நம்ம HCF கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்டெப் 1ல HCF கண்டுபிடிக்கலாம். ஸ்டெப் 1 HCF of 65 and 117 ரெண்டு நம்பர்ஸுமே ஸ்மால் நம்பர்ஸ் தான். அதனால் இதை நான் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷனில் கூட கண்டுபிடிக்கலாம். பட் நான் இப்போ யூக்ளிட் டிவிஷன் அல்காரிதம் டீச் பண்ணுறதுனால அதே மெத்தடில் நான் இதை போட்டு காட்ட போகிறேன். இதில் லார்ஜர் நம்பர் இஸ் 117. 117 நான் 65ஆல் டிவைட் பண்ண போகிறேன். 65 ones are 65. My remainder is 52. Previous step oda divisor is 65. Start dividing this 65 by 52. 52 ones are 52. Subtract this from 65. I get a remainder 30. Okay. இப்போ திருப்பியும் previous step oda divisor 52 எடுத்து எழுத போறோம். 52ல எனக்கு 52 13 4s is 52. 0. ரிமைண்டர் 0 வரும்போது எனக்கான டிவைசர் என்னன்னு செக் பண்ணுறேன். The divisor is our required HCF. So HCF of 65 and 117 is 30. Sum இங்க நமக்கு முடியல. Question என்னன்னா HCF கண்டுபிடிக்கிறதுல given expression HCF க்கு நம்ம equate பண்ணணும். What is the given expression? 65m minus 117. இதை நம்ம எதுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணோம்? நமக்கு கிடைச்ச HCFக்கு ஈக்குவேட் பண்ணோம். நம்மளோட HCF is 30. இதுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணா 65m equal to 65m equal to 13 plus 117. 65m equal to 130. m equal to 130 divided by 65. m equal to 2. So இந்த மாதிரி ஒரு क्वेश्चनिங் கேட்கலாம். சப்போஸ் இந்த சம்ல லார்ஜர் நம்பர்ஸ் இருந்தா கண்டிப்பா நம்ம யூக்ளிட் டிவிஷன் அல்காரிதம் தான் டிவிஷன் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணலாம்.
ஸ்மாலர் நம்பர்ஸ்னால் நீங்கள் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன்லேயே இந்த நம்பர்ஸ்க்கான ஹெச்சிஎஃப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற ஸ்டெப்பை we can proceed using by equating the HCF. Next term, இது வந்து ஒரு word problem. A fruit vendor has 990 apples and 945 oranges. Two different types of fruits பத்தி இங்க நமக்கு details கொடுத்திருக்காங்க. 990 apples and 945 oranges. He packs them into baskets. So basketsல pack பண்ணும்போது என்ன condition? Each basket contain only one of the two fruits but equal in number. அதாவது நான் 10 10s பேக் பண்ணுறேன்னா எல்லா பேஸ்கெட்லையுமே 10 ஃப்ரூட்ஸ் தான் இருக்கும். 5 5 பேக் பண்ணுறேன்னா எல்லா பேஸ்கெட்லையுமே 5 ஃப்ரூட்ஸ் தான் இருக்கும். இதுதான் கண்டிஷன். Find the number of fruits to be put in each basket in order to have a minimum number of baskets. எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க? ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் ஆரஞ்ச், அதாவது ஃப்ரூட்ஸுக்கான இன்ஃபர்மேஷனை எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் என்னை என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க? மினிமம் நம்பர் ஆஃப் பேஸ்கெட்ஸ்க்கு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு ஃப்ரூட் பேஸ்கெட்டில் மேக்ஸிமம் ஃப்ரூட்ஸ் இருந்தால் தான், மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் இருந்தால் தான் எனக்கு நம்பர் ஆஃப் பேஸ்கெட்ஸ் கம்மியாகும். ஸோ மினிமம் பேஸ்கெட்ஸ் அச்சீவ் பண்ணணும்னா எனக்கு மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கணும் ஒவ்வொரு பேஸ்கெட்லையும். ஸோ இந்த ப்ராப்ளமை நான் எப்படி ரீஃப்ரேம் பண்ணிக்கிறேன்னா, மினிமம் நம்பர் ஆஃப் baskets implies maximum number of fruits in each basket. மேக்ஸிமம்ன்ற வார்த்தை வந்து எதோட அசோசியேட் ஆயிருக்கு? மேக்ஸிமம்ன்றது ஹையஸ்ட், largest, greatest, longest, இதெல்லாம் ஒரே ஃபேமிலிக்கான வேர்ட். இது எல்லாமே நமக்கு ஹெச்சிஎஃப்ன்ற ப்ரொசீஜரோட அசோசியேட் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? ஐ எம் கோயிங் டு கால்குலேட் தி ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் தீஸ் டூ நம்பர்ஸ். எனக்கு டிவிஷன் அல்காரிதம் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக டிவிஷன் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதோட ஹெச்சிஎஃப்பை கால்குலேட் பண்ணலாம். The greater of the two numbers is 990. 990 will become my dividend. 945 will become my divisor. So 945 into 1 gives 945. Subtract this 945 from 990. I get 45. My new dividend is 945. 45 tables 21 times எனக்கு எக்ஸாக்டா 945 கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டெப்ல எனக்கு ரிமைண்டர் 0 கிடைச்சதுனால the corresponding divisor will become my HCF. HCF of 990 and 945 is 45. Now we need to reframe அந்த questionக்கான ஆன்சரா இதை கொண்டு போய் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தாங்க? ஃபைண்ட் the number of fruits to be put in each basket in order to have a minimum number of basket. Therefore, conclusion. Thus, the fruit vendor should put 45 fruits in each basket to have minimum number of baskets. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நம்புகிறோம். எங்களோட இன்ட்ராக்டிவ் கிளாஸஸில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு you can email us to mathcampus@gmail.com. You can also leave a WhatsApp message to 9944103657.
Thanks for watching this video.